Hello dear students, let us continue the next part of plant kingdom with respect to the study of angiosperms. The angiosperms are flowering plants. The plant body consists of underground root system and aerial shoot system, and the plant body is sporophyte. The male sex organ is androecium, which individual part is stamen. Stamen consists of anther and filament. Anther produces pollen grains, and the pollen grains are the male gametophytes of angiosperms. The female sex organ is pistil or carpel, disparate of gynoecium. The pistil consists of three parts: stigma, style and ovary. On the stigma, the pollen grains of the flowers are transferred through different agencies like water, wind or insects. The process is called pollination, and after pollination the pollen grain germinates on the stigma. It produces the pollen tube, and one pollen grain produces two male gametes which are carried by the pollen tube, which passes through the tissues of stigma, style and finally reaches the ovule, because inside the ovule the female gametophyte or the embryo sac is present. What happens when the pollen tube enters into the ovule? That part I am going to explain in the today's video. So let us move to the details. So fertilization, the pollen grain germinate on the stigma and resulting pollen tube go through the tissues of stigma and style and reach the ovule. The pollen tube enter the embryo sac where two male gametes are discharged. One of the male gametes fuses with the egg cell, which is called syngamy, and forms the diploid zygote. The other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to form the primary endosperm nucleus, which is triploid in nature. This event is termed as double fertilization because of the involvement of two fusions. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದ ಸೇಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೌ. So let us move to the details. Yes. So once the pollen grain germinate on the stigma, so as you know, it produces the pollen tube. Already this part you have studied in the previous video. This is the ungerminated pollen grain. Here it is having generative cell which is producing the two male gametes. I am not going to concentrate the same point because I need to explain remaining things. This is the pollen tube and it is bringing two male gametes. At the tip of the pollen tube there is tube nucleus. Okay, I am going to draw only the embryo sac so that the process will be more clear for you. What are these cells I am drawing? These are the synergids, and this is the female gamete egg, and inside the embryo sac the three haploid cells are present at the chalazal end, and this is micropyle end or micropylar end. In the center of the embryo sac the two more haploid nuclei are present. ನಮಗಿವೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. These are called polar nuclei. What is going to happen? See, the pollen tube is already produced, and this pollen tube, let me draw the diagram more clearly. This is the pollen tube, yes, and here the two male gametes are present, and this is tube nucleus. The pollen tube, it has to enter into the embryo sac. A pollen tube
ಎದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 opportunities. It may enter through the chalazal end. Chalazal end ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಹುದು. Or it may enter through the micropylar end. ಅದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಹುದು. Or the pollen tube may enter through the integuments. Hope you remember the term integuments. What are integuments? They are the coverings of ovule. ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 opportunities ಅಥವಾ 3 ways, ನಾಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, 3 ದಾರಿಗಳು ಅವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಚಲಾಜಾ, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾವಿಲ್ಲೇ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಎಂಟರ್, ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಥ್ರೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಎಗ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. The pollen tube finally enters into the embryo sac. Because micropyle ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Micropyle is opening of ovule. ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಅದ. ಈ ಚಲಾಜಲ್ ಗೆಂಡಲೆ ಬಂದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಬಂದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಎಗ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಗ್? ಎಗ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಯದ? ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಎಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್. So now you need to concentrate on the explanation very very clearly. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. See, how many male gametes are brought by pollen tube? ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಥವಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದದ? ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್? ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ 2 male gametes. So 2 male gametes are brought by the pollen tube. But how many female gamete is present? ಒಂದದನು ಎರಡದನು? Only 1 female gamete is present. So what happens now? You try to concentrate on the explanation. These are the 2 haploid male gametes. Both of them are haploid. ಈಗ ಇವೆರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಯಾವ? ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇವೆರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅವ, ಇದು ಒಂದು ಎಗ್ ಅದ. ಈಗ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡಿಂದ ವೆನ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ enters into the embryo sac, the direction is given by synergids. Synergids ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus. ಈ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಬೇಸಿಗೆ, ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus ಆಫ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಇಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಅದು ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಯದ? 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಅದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ,
ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ವಿಚ್ ಈಸ್ haploid in condition, it fuses with the female gamete egg which is also haploid. I hope you are getting my point. Among the two male gametes, ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ important structure called zygote and it is diploid in nature. So male gamete to haploid 1n, egg is also haploid in condition 1n, n plus n ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 2n and 2n ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು, this is called diploid. So product of fertilization, what is fertilization? Here the male gamete is fusing with the female gamete. The process is called fertilization or the fusion is called syngamy. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, syngamy ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ gametes are fusing with each other. What is the resultant product? ಏನು ತಯಾರಾಯಿತು, ಝೈಗೋಟ್ ತಯಾರಾಯಿತು. What is its condition? Diploid in condition. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗೈತಿಲ್ಲ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ದೀಸ್ ಟೂ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದನ್ನೇ ತಗೊಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಸೆಲ್ಸು ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಇರಬಹುದು, ಎಂಟಿಪೋಡಲ್ ಇರಬಹುದು, ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಎಗ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ, ಒನ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನದರ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಎರಡು ಹೆಂಗವ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹೌದಾ, ಇದು ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಇದು ಒಂದು ಪೋಲಾರ್. ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ, ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನದರ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇವೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಯಾವಾಗ, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಡೀತಿರ್ತಾವೆ. ಬೋತ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡಿದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಬರದೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಹೌದಾ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೇನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳ್ಕೊಂಡದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಯಾಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಎದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಗ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯದ, ಮುಗೀತದ್ರ ಕೆಲಸ. ಅನದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್
it fuses with the secondary nucleus and result in the formation of a structure called pen. ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ 2n. It is fusing with another male gamete which is haploid. So 2n plus n ಅಂದರೆ pen is 3n structure. ನೋಡ್ರಿ, n ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದದ್ದು ಟರ್ಮ್. n ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, 2n ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 3n? 3n ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. 3n ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಥರ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. One male gamete is fusing with the female gamete, resulting in the formation of zygote. Another male gamete is fusing with the secondary nucleus and resulting in the formation of pen, which is a triploid structure. ಆ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೇನೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? 2 ಸಾರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, that is one male gamete is fusing with the egg. So whenever male and female gametes are fusing, it is called fertilization. ಇದು ಒಂದು ಸಾರಿ fertilization ಆಯಿತು. Another male gamete is fusing with the secondary nucleus. Secondary nucleus is the structure of embryo sac. This is also fertilization. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ? ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ 2 times, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಡಬಲ್ fertilization. The very important and unique character of angiosperms. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೂ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ angiosperms, and the products of double fertilization are, one is diploid zygote and another is triploid primary endosperm nucleus. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ zygote. zygote ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯದ and zygote is diploid structure. It later develops into embryo. ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಒಳಗೆ ಇಫ್ 2 cotyledons are present, the embryo is of dicots. If embryo contains only 1 cotyledon, the embryo is of monocot. So zygote, it develops into embryo. If embryo contains 2 cotyledons, it is of dicots. If embryo contains only 1 cotyledon, it is of monocot. Then what about pen? The pen is triploid structure. It is product of fusion between secondary nucleus and another male gamete. Expansion of the pen is primary endosperm nucleus. Pen is expanded as
primary endosperm nucleus, and finally it develops into endosperm. ಝೈಗೋಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಪೆನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನು ಬೆಳೀತಿರ್ತದ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Two more very interesting facts. After fertilization, ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ? ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್. ಓವರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ಸ್. ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್? ದ ಕವರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗ್ತವೆ? ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೀಜಕ್ಕಿರುವಂಥ ಮೇಲಿನ ಪದರಗಳಾಗಿ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿದ್ದು? ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕ್. ಎಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಜನರೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಬೋತ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಡಿಜನರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ. ದ ಎಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಜನರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಸಾವಕಾಶ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೋತ್ ಎಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ degenerated. This is how the fertilization takes place in the angiosperms, and as a result of fertilization the two important structures are produced. One is a diploid zygote and another is a triploid primary endosperm nucleus, and that primary endosperm nucleus finally develops into endosperm, and this endosperm provides nourishment to developing embryo. Zygote develops into embryo, ovary develops into fruit, ovules develops into seed, integuments of the ovule convert into seed coats, antipodals and synergids undergo degeneration. All these are the post-fertilization changes. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ? zygote develops into an embryo with one or two cotyledon. One cotyledon ಇದ್ರೆ monocote, two cotyledons ಇದ್ರೆ dicote. The primary endosperm nucleus develops into endosperm which provides nourishment to the developing embryo. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸು ಮತ್ತು ಎಂಟಿಪೋಡಲ್ಸು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓವರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್. The same explanation I have shown through the writing so that you can remember the things more clearly. This is how the double fertilization occurs in case of angiosperms, and these are the final products. These terms you need to remember. Zygote finally develops into embryo. Primary endosperm nucleus gives rise to the formation of endosperm, and that endosperm provides nourishment to the developing embryo.
Only after fertilization all these are taking place. Ovary develops into fruit, ovules develop into seed, integuments of the ovules are converting into seed coats, and finally antipodals and synergids undergo degeneration. Hope this explanation is clear for you. Thank you.